Guru Ji says, kya bag bappada chapdi nae, कीचड़ डूबे मैल ना जाए. If you are, bathing in a pond full of mud and filth, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, now you have beautiful swimming pools in your apartments ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਤੇ swimming pool ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, we bathe, we take a swim. ਈਵਨ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਦੀ, all that dust, it should go away. But what if the water is filthy? ਜੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਲ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਏਗੀ. It won't wash your body, rather it will, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਟੀ ਕਰ ਦੇਗਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ like that ਬਗਲਾ. So there are two birds mentioned here, ਇੱਕ ਬਗਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੰਸ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ. So hans is a mythological bird, ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਬਰਡ ਹੈ, who lives in the ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. The Sanatan culture, it believes that the hans lives there. And what does it do? It dips down into the lake ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ. So again, this is a metaphor used for the people who are wise enough to sit with Sat Sangat, to sit with the Guru, and deep down ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ deep down ਉਸ wisdom ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, from the depths of that wisdom they come out with the virtues. ਉਹ virtues ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ. As daily we listen to Satguru Guru Nanak Paatshah, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ. ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ, all those gems and diamonds and all those rubies, emeralds, ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ jewels, ਇਸ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ gems, the gems of divine virtues, ਗੁਣ, kindness, compassion, benevolence, contentment. ਇਹ ਉਹ gems ਨੇ which we have to absorb from the wisdom. ਤੋ wisdom ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ. So we need not go to some sagar, some ocean, some river to ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ deep ਜਾਊਂਗਾ and I will come with some gemstones. Guru ji says ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ. ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ. Those who are sant, as we discussed yesterday evening, sant is a person ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ hatred, envy, jealousy, discrimination, discontentment ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ. ਸੋ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ. when we came to the Guru, the ocean of virtues, Gur Sagar Ratni Bharpure. Guru is the ocean of full of those virtues. ਉਹ gems ਜਿਹੜੇ virtues ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰਪਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ. ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ you will find this example many times. As we decorate our bodies with different kind of ornaments, तो साडी आत्मा, साडा मन जिहड़ा, our mind should be decorated with beautiful virtues. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨਾ. ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, ਇਟ ਕਮਸ ਵਿਦ ਵਰਚੂਜ਼. ਤੇ ਉਹ ਵਰਚੂਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਰਤਨ ਲੈਣੇ ਆ. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, क्योंकि ज्ञान गुरु है. श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज is the personification of divine wisdom. So this is the sarovar, this is the sagar full of gems, the gems of all those virtues which we should absorb in. Amrit sant chugay nahi dure. So they are not
ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇ ਨੈਵਰ ਗੈਟ ਸੈਪਰੇਟਡ ਫਰੋਮ ਦ ਗੁਰੂ ਹੂ ਸਟਾਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਸਟਾਰਟ absorbing those virtues from the wisdom of Guru, they never get separated from the Guru. So when we come to the Gurdwara, like we are starting our day right now, and we take Hukmnama, it's our direction कि आज सारा दिन मैं की करना है, तो मैं ये करना है कि मैं अपने गुरु कोल गया, from that wisdom I have to absorb those virtues, मैं वो virtues ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ। So throughout the day, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। I'm not going to talk evil, I'm not going to talk bad about others or about my own self. Oh, complaining, all those crying, it should be gone. ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, contentment. Let those kind words come onto your tongue. ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, those who start learning, those who start absorbing those virtues from the Guru, they never get separated. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, just imagine that we are coming to the Gurdwara to meet the Guru, and once we sit here, absorb that wisdom, then what happens? Guru goes with me har jagah. तो कितना अच्छा है ना, living with the Guru all the time, while I'm on my work or at my home or in my car, everywhere. तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। It shouldn't be कि we went to the Gurdwara in the morning, I saw my Guru, मैं दर्शन कीते, I listened to Bani, and then I came back. And then I started my routine, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, I am feeling alone. तो ਇੱਥੋਂ ਆਣਾ ਆ, and we have to take Guru with us. ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। And Guru Nanak says this happens only when you start absorbing that wisdom. ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। Those who start absorbing these virtues, ਜਿਹੜੇ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਗਏ virtues ਨੂੰ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ, those who have started absorbing divine virtues from the wisdom of Guru, they are liked by Paramatma. ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਹੈ। Now this is what we all want. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। For thousands of years we have been, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮਸੀਤ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। All we want is God shall love us. ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, we want that. ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ says ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ when we start absorbing these virtues, the virtue of contentment, the virtue of kindness, love, the virtue of empathy, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰਪਸਫੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਖਾ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੁੱਝ ਲਿਆ, irritated, dissatisfied, crying, complaining here and there, running, wandering. मैं क्यों आया जिंदगी दे विच? What is the purpose of my life? Always thinking about that. So come to the Guru. Guru Sagar hai is the ocean of those divine wisdom. Guru Sagar Ratni Parpure. And what you have to do is become a sant by ithon chugne ya ratan. Pick up those virtues. ਉਹ virtues ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਆ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਾਵੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਸਰੋਵਰ ਔਰ ਸਾਗਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਸਮਾਨ ਤੀਰਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। there is no other pilgrimage in the world comparable to the Guru. ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੇ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का श्री मुखवाक है,
ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਹੀ। ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਰੀਡਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਅਗੇਨ they are filled with the same filth. Oh, they are not kind, they are cruel, they are selfish. Ho ki reha hai? Gurbani tells us. Gurbani says कि there are good people, ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। तो एक हंस वर्गे लोग ने, those come to the Guru and they absorb divine virtues from the Guru. हंसा हीरा मोती चुगना. The Hans, the good people, the good Sikhs, they go to the Guru to learn kindness. They go to the Guru to absorb benevolence, contentment. But ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਗਲਾ ਕਿਹਾ। ਬਗਲਾ is a bird which you find in almost all over the world. ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਡੱਡੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, while standing on one feet in a ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੀਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਉਹ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦਾ ਬਗਲੇ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵਾਏ ਆਏ ਬਹੇ ਗੁਰ ਆਗੇ। ਦ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਪੀਪਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਈਵਨ ਇਫ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜਸ, ਈਵਨ ਇਫ ਹੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਦੇਅਰ? ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬੜੇ ਚਿੱਟੇ ਹੈ। ਐਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਜ਼, ਬੱਗਾ ਬੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਮੰਝ ਵਸਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਨ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜਸ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੰਸ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਆ ਤੇ ਬਗਲਾ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹੈ। ਬੋਥ ਬਰਡਸ ਆਰ ਵਾਈਟ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸੇਂਟ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਗ ਡੱਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਹੀ। That I have to pick something from this place about others, or I have to pick some, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁੱਟਣਾ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ all they take away with them is ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਐਨਵੀ, ਜੈਲਸੀ, ਇਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟਸ ਬਗਲਾ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਹੰਸ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਹੰਸ ਔਰ ਸੰਤ, ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਲਾਈਨਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, we the Sikhs, the seekers, the learners must come to the Guru to absorb divine virtues. Once you start absorbing them, Guru comes with you always. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਉਤਾਰਨੇ ਆ। ਨਾਓ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਡੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਆ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਾਏ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਵਿਦ ਫਿਲਥੀ ਵਾਟਰ, ਮਡੀ ਵਾਟਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਸੰਗਤ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਬੈਡ, ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬੈਡ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਿਚ ਹੈਵ ਨੋ ਗੁੱਡਨੈਸ ਇਨ ਇਟ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵੇਸਟ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਔਨ ਦਿਸ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਛੱਪੜੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪੌਂਡ full of mud and filth. I'm not going to enter that. ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਂਦਾ, isn't it? तो वो गंदगी है। गुरु सरोवर है, गुरु सागर है, clean with full of ratan gems, gems of wisdom and virtues. तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ start absorbing those virtues, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਬਿਕਮ ਲਾਈਕੇਬਲ। ਸਰਵਰ ਮੈਂ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਪਾਵੇ। ਐਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸਰੋਵਰ ਆਫ ਗੁਰੂ, ਇਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਇਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇਨ ਦਾ ਓਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਥਰੂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਥਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਫ ਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। And there's no need to go उधर जाना। As Guru Granth Sahib Maharaj says, उहाँ तो जाइए जो इहाँ ना होए। फिर जिथे भी बैठा है मैं, everywhere, like sitting on my chair, on my workplace,
जे मेरा ध्यान गुरु दे ज्ञान वाल है, इफ आई एम डूइंग समथिंग राइट, तो मेरा ध्यान हमेशा गुरु की गल वाल है कि मेरे गुरु ने कहा ऐ नहीं करना, छप्पड़ी च नहीं नहाना, गंदी संगत भैड़ी संगत विच नहीं बैठना, भैड़े विचार नहीं लैके आने, काइंडनैस रखनी है वाइल डूइंग माई वर्क, मेरे जुबान ते मिठास होवे, है ना, मेरे दिल विच प्यार होवे, ते मेरे दिमाग विच गुरु होवे, मेरी मत विच गुरमत होवे। नाउ ऑल माई डिसीजनस आर गवर्नड बाय माई गुरुज टीचिंग्स। जदों इदां हो गया फिर उत्थे ही गुरु है, उत्थे ही परमात्मा है, ऑन द सेम वेरी प्लेस। गुरु जी सेज क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, बगले ना बनो, उत्थे इस उडीक च ना रहो कि कोई बंदा गलती करे तो मैं उन्होंने फड़ लवां एंड दैन स्टार्ट टॉकिंग और यू नो ਉਹਦੇ ਤੇ ਯੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਕਿਆ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਾਏ, ਕੀਚੜ ਡੂਬੇ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਲਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਈਵਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਉਹੀ ਦੇਖੋ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਡੇ we learn so many things through social media or newspapers or news channels or everywhere, kuch bhi ho janda। what happens with us ki negativity ta it comes to us from all around, sare passe aunਦੀ hai, automatically aa rahi hai, par we have to do efforts, sanu efforts karne painge to learn goodness, to learn how to be calm, to learn how not to react, to learn how to become positive within। negativity ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਗੁੱਡਨੈਸ ਵਰਚੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਡ ਬਾਣੀ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸਰੋਵਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੇਜ਼ ਨਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਪੌਂਡ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਹੇਟਰਡ, ਐਨਵੀ, ਜੈਲਸੀ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹਾਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਐਂਡ ਵੀ ਗੈਟ ਡਰਾਊਨਡ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਗੈਟ at the end of the day we have so many things playing in our minds, or chal rahi hain lagatar, all those tension and fears, and then we come to the Guru at our home, any place or Gurdwara, and we listen to Guru Arjan Sahib, kahe re man chit mein uddam ja ahar, har jiyo parya sail patthar mein jant upaye। why are you feeling so stuck? calm down, calm yourself down। तो ये है गुरु। वी हैव टू टेक अवर गुरु विद आवर सेल्व्स ऑलवेज, सो दैट अंदर जिहड़ी है पॉजिटिविटी आए, अंदरों असी क्लीन कर सकीए खुद नूं। सतगुरु जी सेज रख रख चरण धरे विचारी, दुबिधा छोड़ भये निरंकारी। तो असी गुरु दे चरण रखने हैं। सी कितना सोहना वर्ड है ना, कितना सोहना फ्रेज है। वैन एवर समवन इनवाइट्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एट देयर होम, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਐਸ ਮਤ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਯੋਰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ, ਲੈਟ ਦ ਚਰਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਕਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨੇ। ਦ ਵਰਡਸ, ਦ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਦੋਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਚੂਜ਼, ਲੈਟ them ਐਂਟਰ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਐਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਸਡ ਯੈਸਟਰਡੇ, not just to read, to study it and contemplate on it। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ, throughout the day while working and doing all my daily activities, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ I went to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ, I heard from there ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। so what are we doing? we are contemplating on ਬਾਣੀ। so that contemplation ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ I have to practice kindness। मेरे गुरु ने कहा मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मैं मिठा बोलना। मेरे गुरु ने कहा फरीदा बुरे दा भला कर। कोई बुराई भी कर रहा है, if someone is doing wrong to me, all I can do is save myself
and ignore. I am not going to answer in the same language. ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा ना, गुरु नहीं है सिखाਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਦੂਜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਨਸਰ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀਚੜ ਡੁੱਬਾ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਵੀ ਹੈਵ ਫਾਲਨ ਟੂ ਦ ਸੇਮ ਮਡ, ਸੇਮ ਪਡਲ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਤ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥਰੂ ਵਿਚਾਰ, ਥਰੂ ਕੰਟੈਂਪਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਗੁਰੂਜ਼ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੋੜ, then that duality ends। ਫਿਰ ਦੁਬਿਧਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, that confusion ends ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਵਜ ਕੇ। ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ, ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ। ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਜਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਟ ਟਿਲ ਟੁਮਾਰੋ 5 AM। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੱਲ 5 ਵਜਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਜਣੇ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹੁਣੇ ਔਨ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ। ਓਕੇ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਜ਼ ਟੈਂਪਟਡ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਗਰੈਟਸ ਨਾਓ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਚੇਂਜ ਨਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੋੜ, all that confusion, all that duality ends there when we start contemplating, when we start, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, on your job, in your business, anywhere in the world। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਐ ਨਾ ਕਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆ, I looked upon myself ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ this is not in line with the ਉਪਦੇਸ਼ of my ਗੁਰੂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ? ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਅਵਰ ਗੁਰੂਜ਼ ਟੀਚਿੰਗਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੀਨਸ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ all are talking about God। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਵੱਡਾ, ਰੱਬ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਹਾਊ ਯੂ ਬਿਕਮ ਰੱਬ ਵਾਲੇ। ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਲਈ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਆ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਲੈਟ ਦੋਜ਼ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਚੂਜ਼ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਯੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਓਨਲੀ you become ਰੱਬ ਵਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ in the last 2 lines he says, ਸਾਚੇ ਨਿਰਮਲ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, truthfulness, kindness, all those virtues, all those gems from Guru ocean ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗੋ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹ ਸੀ, I was sitting in those situations, listening to those people, indulging on those discussions, which was bringing malice within me। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ, ਈਵਨ 2 ਲਾਈਨਸ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਜ਼ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਪਾਓ ਭਾਗੈ। ਥਰੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਆਫ ਗੁਰੂ all those doubts, all those confusions, they run away। ਸੂਰਤ ਮੂਰਤ ਆਦ ਅਨੂਪ। ਐਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ, ਸਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲਿਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਅਵਰ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਦ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਮੇਜ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਇਮੇਜ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਮੇਜ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇਮੇਜ ਆਫ ਗੋਡ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਜਾਚੈ ਸਾਚ ਸਰੂਪ।
ਨਾਨਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਸਕ ਫॉर ਦਿਸ such life where I absorb the virtues from Gurbani, let them come in me, let me take my Guru always with me, हर जगह, अपने वर्क प्लेस ते भी, घर भी, अपने बच्चियां नाल भी, अपने दोस्तां मित्रां नाल भी, and then we become साच स्वरूप, फिर असीं रब दा रूप बनते हैं। यही मंगना है गुरु कोलों, गुरु जी से होर तो बथेरा कुछ मंग लैने, नानक जाचै साच स्वरूप, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਮੰਗੀਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸਲੀਪ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਖਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ that I should have ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, either you are sitting alone when you are talking with your guru or learning or contemplating on ਬਾਣੀ, you are doing ਸਤ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗੀਏ। always I should remember the teachings of my guru। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਵੈਲ ਐਂਡ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।